have digital circuits, we can say. Now what we mean by digital circuit and what we mean by analog circuit, these are the two things again that come in our mind. So digital circuit म्हणजे लक्षात घ्या, the circuit which works on only two parameters, that is either high or low. Okay, analog आणि डिजिटल सर्किट याच्यामध्ये फरक असतो. तो काय असतो लक्षात घ्या, अॅनालॉग सर्किट किंवा अॅनालॉग ओके कंपोनेंट्स कोणाला म्हणायचं, वेर यू सी दॅट द सिग्नल इज कंटिन्युअसली वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स व्हॅल्यू इज कंटिन्युअसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट कॅन टेक नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. ओके, इन अॅनालॉग सर्किट देयर यू कॅन हॅव नंबर ऑफ व्हॅल्यूज which will vary. They are maximum, then it becomes zero, then it is negative also, and like so on. Number of values that are analyzed by this circuit, so that is analog circuit we have. And digital circuits are the electronic circuits, okay, which can operate only on only two values. Okay, त्याला आपण बायनरी सिस्टम असं म्हणतो बघा, फक्त दोन व्हॅल्यूज वरच तो वर्क होतो. Either it can take high or low. Either it can take high value or it can have a low value. Only these are the two values over which a circuit works, then that is called as digital circuit. So it can take binary number. Okay, binary system. So computer and everything nowadays you see all the digital things that work on this binary system. Binary system means 0 and 1. It can understood the language of only 0 and 1. कुठलीही गोष्ट तुम्ही इनपुट देतात किंवा आउटपुट जे मिळतं, इट ऍक्च्युअली वी गेट इन टर्म्स ऑफ 0 and 1, इन टर्म्स ऑफ कोड्स. ओके, सो दॅट इज दॅट काइंड ऑफ सर्किट वी कॉल एज डिजिटल सर्किट. आणि या डिजिटल सर्किट पासून बनलेले असतात लॉजिक गेट्स. सो लॉजिक गेट्स हे बेसिकली कशाने बनलेले असतात, नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर्स दे आर कनेक्टेड टू इच अदर, त्याला म्हणतात ट्रान्झिस्टर लॉजिक, TTL. ओके, अनेक सारे ट्रान्झिस्टर एकमेकाला अशा प्रकारे जोडलेले असतात की जे इनपुट आपण देणार त्याच्यानुसार दे ऍक्च्युअली वर्क ओव्हर टू दॅट इनपुट अँड वी विल गेट एन आउटपुट. आता त्याच्या डेप्थ मध्ये जायचं आपल्याला इथे काही संबंध नाही आहे. इन दॅट काइंड ऑफ सर्किट इफ यू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग देयर यू कॅन लर्न इन डिटेल. सो अॅनालॉग अँड डिजिटल सर्किट. नाउ देयर वी हॅव ओके यू सी सम लॉजिक gates. Logic gates are what we have for the provided input, how to interact those inputs and how we get the output. Okay, so there we have a circuit which can do or take decision logically. So logically decision घेणारे जे सर्किट असते त्याला आपण म्हणतो लॉजिक गेट्स. ओके, so there we have three fundamental logic gates. Logic gates मध्ये लक्षात घ्या, we have three fundamental gates. Okay, and we have some derived gates. Okay, फंडामेंटल गेट्स आणि डिराइव्ड गेट्स. सो फंडामेंटल गेट्स मध्ये आहे नॉट गेट. ओके, देन वी हॅव अँड गेट आणि ऑर गेट. दीज आर फंडामेंटल गेट्स वी हॅव. And derived gates are nothing but the gates which are produced by fundamental gates. So in that we have, that is NOR gate आणि NAND gate. Okay, आणि हे gates and त्याचे operation, okay, these gates and their operation we can understood by their truth table, by their symbol, okay, and by Boolean expression. Okay, so first of all we will see for NOT gate. NOT gate साठी आपण बघूया सुरुवातीला. NOT gate is a kind of inverse gate we have which is represented like this. NOT gate चं प्रेझेंटेशन कसं आहे बघा. It has one input and one output. NOT gate जो है, it is a kind of gate which has one input and one output. Okay, एकच इनपुट एकच आउटपुट असतं या गेटला. याच्यामध्ये जे इनपुट असतंय, ओके, इनपुट सपोज ए असेल तर नॉट गेट हा इनव्हर्स गेट आहे. म्हणजे नॉट गेटचं जे आउटपुट असतंय ते इनपुटच्या बरोबर इनव्हर्स असतं, लक्षात घ्या.
A complement. That we write as A complement. Okay. So whatever input we are given to this gate, NOT गेट त्याचं काय करतो बरोबर आउटपुटला उलट करून देतोय आपल्याला. म्हणजे याचा जर आपण ट्रूथ टेबल काढला, सो ट्रूथ टेबल काय असतो? इट इज अ टेबल which will explain us or which will provide us information about input and output. इनपुट आणि आउटपुटची इन्फॉर्मेशन त्या टेबल वरून आपल्याला मिळते. सो नॉट गेट साठी एकच इनपुट आहे, म्हणजे तिथे दोन प्रोबॅबिलिटीज असू शकतात इनपुटच्या. ओके, सो द इनपुट अँड दिस इज अन आउटपुट. सो इनपुट कॅन बी 0 अँड इनपुट कॅन बी 1. इनपुट कॅन बी 0 or can be 1. 0 and 1 means 0 means low, 1 means high. एक तर हाय किंवा लो अशा फॉर्म मध्येच इट कॅन अंडरस्टूड द थिंग्स. सो इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट काय येणार तुमचं नॉट गेटला? त्याचा कॉम्प्लिमेंट येतो. म्हणजे 0 असेल तर आउटपुटला काय येणार? 1. आणि इनपुट 1 दिलं तर आउटपुटला काय येणार? 0. ओके, इवन यू कॅन राईट इट्स बुलियन इक्वेशन. बुलियन is a name of scientist who written the logical relation for the input output. So why that is an output is a complement we have. Input चा complement असं लक्षात घ्या. ओके, इनपुट च्या काय असतं ते कॉम्प्लिमेंट असतं. सो दिस इज द सिंपल वे टू डिफाइन नॉट गेट. नॉट गेट अशा प्रकारे आपण डिफाइन करू शकतो. त्याचा सिम्बॉल, त्याचा ट्रूथ टेबल आणि त्याचं बुलियन एक्सप्रेशन. सिंपल. Then we have AND gate. Second gate, let's say we have that is AND gate. So AND gate, how it is represented symbolically, you see AND gate कसं दाखवतात बघा. Okay, AND gate is shown by like this symbol. It may have 2 or more than 2 inputs. AND gate ला 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इनपुट असू शकतात. So let me say this is input A, this is input B. And the output what of AND gate, how we get it is actually we have the product of 2 inputs. Output of AND gate is a multiplication function we have by Boolean equation. You say it is somewhat like multiplication function we have. आणि कसं मिळते ट्रूथ टेबल? A आणि B हे दोन इनपुट आहेत आणि आउटपुट आपल्याला कसं मिळते बघा. सो 2 इनपुट असतील तर आपल्याला 4 इनपुटच्या प्रोबॅबिलिटीज असतात. 2 इनपुट असतील तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इनपुट किती असतात? 4. कसं लिहायचं हे बघा. 0 0 1 1 0 1 0 1 अल्टर. प्रोबॅबिलिटी काय असू शकतात? दोन्हीच्या दोन्ही इनपुट 0 असू शकतात. एक 0 हे 1 असू शकते किंवा हे 0 हे 1 असू शकते किंवा दोन्ही 1. सो 2 इनपुट असतील तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ इनपुट, त्याचे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ इनपुट किती असतात? 4. ओके, सो अँड गेट काय सांगितलं तुम्हाला? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजे आता या दोघांचा प्रोडक्ट घेतला तर वाय आउटपुट काय येणार बघा. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. सो याच्यावरून काय समजतं आपल्याला? इफ एनी इनपुट इज हाय, ओके, नॉट एनी इनपुट, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाय देन द आउटपुट इज हाय. अँड गेट मध्ये कसं आहे? If all inputs are high, then the output will be high. ओके, सगळे इनपुट हाय असतील तरच आउटपुट हाय असते. कुठलं तरी एक इनपुट हाय असेल तर आउटपुट हाय नसते. ओके, त्याचं बुलियन इक्वेशन तुम्ही अशा प्रकारे रिप्रेझेंट करू शकता. Y is A star B. मेन याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे? ट्रूथ टेबल. दॅट यू नीड टू अंडरस्टूड. यू नीड टू अंडरस्टूड द ट्रूथ टेबल. यू नीड टू अंडरस्टूड द सिम्बॉल त्याचा काढता आला पाहिजे, तो समजणं गरजेचं आहे तुम्हाला. ओके, the symbol and the truth table that you must have to remember. So this is our second gate, that is AND gate. Okay, then we will see the next gate, fundamental gate, that is OR gate. Okay, so OR gate is again a fundamental gate. We have basic gate. Fundamental किंवा त्याला basic gate असं म्हणतो आपण. OR gate चं symbol कसं आहे बघा. OR gate मध्ये मागची लाईन थोडी अशी कर्व काढायची. ओके, इट कॅन ऑल्सो हॅव 2 or more than 2 inputs. याला देखील 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इनपुट असतात and it has single output and 1 output. Its Boolean equation is the output is A plus B we have. Output of this OR gate is plus A plus B सारखं असतं.
मग आता इथं पण मी 2 इनपुट दाखवले, म्हणजे इथं मला किती दाखवायला पाहिजे प्रोबॅबिलिटी 4, A, B and Y. ओके, 0 0 1 1 0 1 0 1. ओके, these are the probability of inputs. आता आउटपुट काय येणार बघा, प्लस म्हणजे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 is also 1, 1 plus 1 is not 2, 1 plus 1 2 लिहायचं नाही. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय सांगू शकतो, इफ एनी इनपुट इज हाय, इफ एनी कुठलंही एक इनपुट जरी हाय असलं तरी आउटपुट काय असतं याच्यात हाय असतं. इफ एनी इनपुट इज हाय देन आउटपुट इज हाय. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर गेट. ऑर गेटच्या फंक्शनिंगसाठी हे तुमचं ट्रूथ टेबल आहे. समजलं, 3 बेसिक गेट. मग 3 बेसिक गेट का आले, त्याचे ट्रूथ टेबल तुम्हाला लिहिता आले, त्याचा सिम्बॉल का आला की पुढचे डिराइव्ह गेट इझिली कळते. आता डिराइव्ह गेट मध्ये कुठला गेट आहे बघा, मी पहिला लिहितो नॉट गेट. पहिलं कुठलं लिहिलं, नॉट. नॉट गेट हा ऍक्च्युली शब्दामध्ये त्याचा अर्थ आहे बघा, नॉट गेट म्हणजे नॉट ऑर. नॉट गेट म्हणजे कसा आहे, नॉट ऑर. नॉट गेट हा कसा आहे, नॉट ऑर. नॉट ऑर म्हटलं म्हणजे पहिला नॉट लिहायचं नाहीये, पहिला नॉट दाखवायचं नाही. नॉट ऑर म्हणजे ऑरचं जे आउटपुट येतं इथं लक्षात घ्या, ऑरचं जे आउटपुट येणार आहे याच्या पुढे मी नॉट गेट लावला, समज याच्या पुढे मी नॉट गेट लावला. सो ऑर प्लस नॉट दॅट इज नॉट. ऑर प्लस नॉट इज नॉट बी हॅव. दाखवताना सिम्बॉल हा काढायचा नाहीये. दिस इज नॉट द सिम्बॉल ऑफ इट. याचा सिम्बॉल कसं काढायचं बघा, याचा सिम्बॉल काढताना ऑड गेट सारखंच काढायचं आहे, फक्त ऑड गेटच्या पुढे एक बबल काढायचं. दिस बबल रिप्रेझेंट्स दॅट देयर इज अ नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑड गेट. ऑड गेटच्या पुढे इथं काय नॉट गेट आहे हे रिप्रेझेंट करते. सो नॉट गेटचा सिम्बॉल, नॉट गेटचा सिम्बॉल हा आहे, लक्षात घ्या. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ नॉट गेट. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ नॉट गेट. ओके, इट कॅन ऑल्सो हॅव 2 or more than 2 इनपुट्स. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इनपुट असू शकतात. लाईक हियर A and B, these are the inputs. Y is the output. आणि आउटपुट काय असणार आहे, A plus B ऑड गेटचं जे येते त्याचा आपण काय घेणार आहोत, कॉम्प्लिमेंट घेणार आहोत. A plus B जे येईल ना याचा परत कॉम्प्लिमेंट घेणार आहोत. ओके, सो लाईक दॅट. म्हणजे काय, आताच आपण लिहिलेलं ऑड गेट साठी ह्या ट्रूथ टेबल लिहिता, काय लिहिता 0 plus 0 0. ओके, आता याच्या पुढे नॉट लावलंय, म्हणजे इथं जे येणार ऑड गेटचं आउटपुट त्याच्या पुढे नॉट आहे, म्हणजे नॉट गेटचं आउटपुट हे काय असणार आहे, याचा कॉम्प्लिमेंट होणार ना. म्हणजे इथं 0 आहे तर ऍक्च्युअली आउटपुट ऑफ हे ऑड गेटचा लक्षात घ्या, नॉट गेटचं काय येणार आउटपुट याच्या बरोबर उलट येणार. म्हणजे 0 आहे तर इथे किती येणार 1. इनव्हर्स करणार ना, नॉट गेटचं फंक्शनच ते आहे, इट इनव्हर्सेस द इनपुट. 1 असेल तर 0, हे 0 हे 0. ओके, म्हणजे नॉट गेटचं आउटपुट कसं येते बघा, हे येते. सो बुक मध्ये हे मधलं लिहिलेलं नसतंय, डायरेक्टली हे लिहिलेलं असतं. 0 0 इज 1 and 0 1 1 0 1 1 that is 0. ओके, कसं आलं मला कळालं तुम्हाला, ऍज इट इज इनव्हर्स ऑफ ऑड गेट. ऑड गेटच्या आउटपुटचं इनव्हर्स करायचं आहे. ऑड प्लस नॉट दॅट इज नॉट. सिम्बॉल हा, त्याचा ट्रूथ टेबल हा, त्याचं बुलियन एक्सप्रेशन ते. हा झाला एक डिराइव्ड गेट, ऑर आणि नॉट पासून तयार झालेला. तसंच नॅन्ड गेट जो आहे हा देखील कशापासून तयार झाला, अँड आणि नॉट पासून. सो अँड गेटच्या पुढे इथं जर मी काय लावलं, नॉट गेट लावलं. ओके, तर आपल्याला इथं जे आउटपुट मिळणार आहे ते याचं कॉम्प्लिमेंट मिळणार आहे, अँडचं कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे A स्टार B चं काय होणार आहे, ते कॉम्प्लिमेंट होणार आहे, लक्षात घ्या. कळलं. आता याचं सिम्बॉल ऍक्च्युअली कसं रिप्रेझेंट करायचं आहे, असं अँड गेटचं स्ट्रक्चर काढायचं सिम्बॉल आणि त्याच्या पुढे एक बबल काढायचा, म्हणजे तो काय झाला नॅन्ड गेट. सो नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल कसा आहे बघा, अँड गेट सारखाच आहे, पुढे एक बबल काढायचा. इट रिप्रेझेंट्स नॅन्ड गेट. इट रिप्रेझेंट्स व्हॉट, नॅन्ड गेट. आता याचं आउटपुट कसं येणार आहे, जे आउटपुट अँड गेटचं आलेलं आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट. जे आउटपुट अँड गेटचं आलेलं आहे त्याचं कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे याचं काय येते, नॅन्ड गेटचं आउटपुट काय येते बघा, 1 1 1 आणि 0. 1 1 1 and 0. याचा अर्थ काय, नॅन्ड गेटचं ऑपरेशन कसं आहे, when all inputs are high output is low. when all inputs are high output is low. ओके,
That is the way that you can say about this gate. So that is NAND gate we have. तो काय तुमचा NAND gate. आणखीन एक स्पेशल काइंड ऑफ गेट असतो, काही स्पेशल गेट पण असतात. त्याच्यामध्ये एक स्पेशल गेट तुम्ही लक्षात ठेवा, वी हॅव दॅट इज एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. एक्सऑर गेट म्हणतात त्याला. एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. स्पेशल गेट वी हॅव दॅट इज एक्सऑर गेट. एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. याचा सिम्बॉल कसा आहे? ओके, ऑड गेटच काढायचा, त्याच्या अगोदर फक्त एक लाईन काढायची. ओके, ऑड गेटच्या अगोदर एक लाईन काढायची. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट. ओके, सो याचे पण दोन इनपुट आहेत, ए आणि बी, आणि आउटपुट याचं जे आहे हे कसं आहे? 0 0 0 1 1 0 1 0 1. हे जर पॉसिबल इनपुट असतील तर एक्सक्लुझिव्ह गेट ऑड गेटचं जे आउटपुट आहे याच्यामध्ये कसं आहे? इफ एनी इनपुट इज हाय, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर हाय, देन द आउटपुट विल बी हाय. एक्सक्लुझिव्ह ऑड गेटचं कसं आहे बघा फंक्शनिंग? when there is what we have, when there is only one input or odd number of inputs are high, odd number of input high असतात त्यावेळी आउटपुट तुमचं हाय असतं, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे 0 0 असेल तर 0, 0 1 असेल तर 1, 1 0 असेल तर 1, 1 1 असेल तरी 0. ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाय पाहिजे, लक्षात घ्या. देन your output will be high. So that is called as exclusive OR gate. त्याला म्हणतात exclusive OR gate. Okay. So हे झाले तुमचे सगळे प्रकारचे गेट्स. आता याच्यावरचे बऱ्याच वेळेला प्रॉब्लेम्स विचारतात. ओके, किंवा तुम्हाला काय वेळेचे ट्रूथ टेबल किंवा काय दाखवतात, एखाद्याची डायग्राम दाखवतात गेटच्या कॉम्बिनेशनची, अँड that combination of gate represents what? ओके, असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. ओके, मग एखादा प्रश्न आहे का ग्रुप मध्ये रिलेटेड टू गेट्स? तसा नाही आहे. ओके, आहे की नाही आहे? बुलियन एक्सप्रेशन फक्त लिहायला सांगितलंय. ओके, बुलियन एक्सप्रेशन सोडून गेट्स लिहिलेलं आहे काय? नसेल तर एक तुम्ही सोडवा बघू. ओके, इफ देर इज नो एक्सप्रेशन लाईक दॅट, सपोज मी देतोय ना, त्याच्यावरून तुम्हाला काय जमते का? तिथं 3 इनपुट झाले काय? एक मिनिट, 3 इनपुट न दाखवता आपण 2च दाखवतो. ओके, गेट वेगळा. और गेट है, एंड गेट है, दैट यू नो. Okay, so if I ask you to write the truth table for this, लिहिता येते का बघा तुम्हाला truth table? हे जे गेट दाखवलेलं आहे, for these gates, are you able to write the truth table for this? Just check it out. Truth table लिहिता येते का बघा. हे झाल्यानंतर
हे झालं सर्वांचं झालं काय नाही. What we get here you see A आणि B याचे इनपुट्स लिहायचे तुम्हाला. A आणि B चे काय लिहायचे इनपुट्स. म्हणजे पहिला आपण काय घेणार 0 0 0 0 असेल तर ऑर गेट काय देतो 0. ओके. त्याच्यानंतर 0 1 0 1 घेतलं तर 1 1 0 घेतलं तर 1 1 1 असेल तर 1. बरोबर आहे. तसंच इथं तेच इनपुट आहे. हे ऍड गेट आहे. ऍड गेट साठी 0 0 काय मिळतंय 0 0 1 काय मिळतंय 1 0 काय आणि 1 1 1. म्हणजे आता हे इनपुट झाले तुम्हाला कोणासाठी नॅन्ड गेट. हा कुठला गेट आहे नॅन्ड गेट. मग हे 0 आणि 0 0 0 आलं 0 0 आलं तर नॅन्ड गेट काय देतो तुम्हाला 1. पहिला काय देतो 1. लक्षात आलं का. त्याच्यानंतर 1 0 आलं तर 0 0 1 1 0 पण 1च. ओके. त्यानंतर 1 0 1 आणि 1 1 0. बरोबर आहे. ओके. सो तुमचं आउटपुट लक्षात घ्या. लिहिताना तुम्हाला कसं लिहायचं आहे याचा ट्रूथ टेबल जर लिहायला सांगितला तर ए आणि बी हे कॉमन झाले दोघांना. ओके. ए ला जे असेल ते ए लिहिलंय. बी याला त्याला बी हेच आहे. केलंय ना शॉर्ट केलंय बी बी ए ए. कळलं. सो 0 0 1 1 0 1 0 1 असं आपण 4 प्रोबॅबिलिटी लिहिल्या त्याच्या. ठीक आहे. आउटपुट काय आहे तुमचं डायरेक्टली मी लिहू शकतो. 1 1 1 0 1 1 1 0. ओके. समजलं तुम्हाला कसं आलं. आता तुम्हाला काय करायचं आहे लुक ॲट टू दिस पर्टिक्युलर डायग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. ओके. याच्यावरून सांगा दिस गेट इज सेम ॲज दॅट ऑफ विच काइंड ऑफ गेट. दिस गेट रिप्रेझेंट्स विच गेट. हा गेट कुठला गेट रिप्रेझेंट करतो ते सांगा. हा एक गेट नव्हे. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गेट रिप्रेझेंट्स विच गेट. मला काय म्हणायचं आलं लक्षात. या गेट 3 नॅन्ड गेट पासून अशा प्रकारे मी जोडलेलं असेल 3 गेटचं नॅन्ड गेटचं कॉम्बिनेशन मला कुठल्या गेटचं फंक्शन देत आहे. कसं काढणार हे परत तुम्ही याचा ट्रूथ टेबल तयार केला पाहिजे. करा ट्रूथ टेबल आणि बघा यूज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस 3 नॅन्ड गेट्स आणि उत्तर काय येते बघा फायनल. आणि ते कुठल्या गेटला मॅच होते बघा. म्हणजे तो गेट तुम्हाला मिळतो असा याचा अर्थ आहे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ इट. कुठला गेट मिळाला अँड गेट मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ काय बाय युजिंग नॅन्ड गेट वी कॅन एबल टू फॉर्म अँड गेट. बेसिक गेट पण तयार करू शकतो. ओके. सिमिलरली बाय युजिंग दिस नॅन्ड गेट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नॅन्ड गेट वी डू सो दॅट वी कॅन गेट अन ऑपरेशन ऑफ ऑर गेट. म्हणजे म्हणून लक्षात घ्या म्हणून. ओके. हे एक उदाहरण कशासाठी सांगितलं दिस नॉर गेट अँड नॅन्ड गेट. ओके. These two gates are also called as a universal gate. या दोन गेटना आपण युनिव्हर्सल गेट असंही म्हणतो. लक्षात घ्या. These two gates are also called as universal gate. Why universal gate? Because by using these two gates in a proper combination, we can able to achieve the operation or function of any gate, any basic gate. म्हणजे NOT gateचं फंक्शन, अँड गेटचं फंक्शन, ऑर गेटचं फंक्शन, एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेटचं फंक्शन, कुठल्याही गेटचं फंक्शन तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या गेटची गरज नाही. यू कॅन यूज ओनली दिस 2 गेट. फक्त कसे कनेक्ट करायचे प्रॉपर दॅट इज द लॉजिक दॅट यू हॅव टू यूज. ओके. ते लॉजिक तुम्हाला यूज करायचं आहे सो दॅट यू कॅन एबल टू यूज देम ऍज अ एनी बेसिक गेट एनी. म्हणून त्याला आपण म्हणतो काय युनिव्हर्सल गेट. सो दिस 2 डिराइव्ड गेट्स विच वी हॅव those are called as universal gate because by using them we can able to
यूज देम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन. कुठल्याही ऑपरेशन मध्ये ते आपण यूज करू शकतो. समजलं कसं करायचं काय करायचं. ओके. Then after this you see, okay, we will take some more problems. Okay, so let's say we have here one gate like this. This is OR gate. Okay, A and B inputs are there. Third input C is there. This is connected to this NAND gate. Okay, D. And value of A, B, C, they are 0. Value of A, B, C, they are 0. Then what will be the output D? What will be this output D? Kind of output 1. Okay, the output of this will be 1. 0 0 input. As 0 0 input is there, so output is here 0. So as we get 0 0 here, so NAND gate मध्ये तुम्हाला माहिती आहे NAND gate when all inputs are high then output is low we have. Otherwise output is 0 0 असेल तर output NAND चं काय येते 1 येते. So like this MCQs would be asked. अशा टाइपचे MCQ विचारलेले आहेत लक्षात घ्या. कारण काही आणखीन MCQ सोडवा तुम्ही. This is one we have. गेट वरचे प्रॉब्लेम सोपे असतात लक्षात घ्या. दे आर नॉट दॅट डिफिकल्ट. फक्त तुम्हाला ट्रूथ टेबल परफेक्टली आला पाहिजे. ट्रूथ टेबल आला की झालं. Okay, then there is one this problem we have which is asked. Okay, मी काढतोय ते लक्षात घ्या. तुम्ही पण काढा. जरा डिफिकल्ट आहे अगोदरच्या पेक्षा. ओके, आणि तो ऑप्शन पण आहे. तुम्हाला ऑप्शन देणार आहे मी. 4 ऑप्शन दिले. आउटपुट जे आहे तुमचं ते काय येईल. Okay, so where is ABC? Here ABC. यातला कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे ते बघा. Which option is correct out of this 4? झालं? कुठे येते आन्सर? कुठे येते? A, B, C, D, D.
मोड करेक्ट कुठलं येते त्यातलं मोड करेक्ट विचार करून सोडवा. थोडं बुलियन इक्वेशनचं हे रूल्स माहिती आहे तुम्हाला सीएस मध्ये झालं म्हटलं ना तुम्ही. एबी कॉम्प्लिमेंट असेल तर ते तुम्ही कसं लिहू शकता. ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट लिहू शकता ना. एबी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे बघा यूज दॅट थिंग. प्रायमरी याच्यावरून जर सोडवलं तर तुमचं सी उत्तर आलं असेल, परंतु ते मोर करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे त्याच्यातला तो शोधला पाहिजे ना तुम्हाला. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. ए आणि बी याचं काय आहे. ए बी कॉम्प्लिमेंट होतो बरोबर आहे. हे इनपुट ए बी अँड गेटला प्रोडक्ट अँड गेटला त्याचा कॉम्प्लिमेंट ए बीचा कॉम्प्लिमेंट. इथं बी आणि सी आलं बघा हे शॉर्ट केलेलं बी आणि सी आलं तर इथं काय लिहिणार बी सी चा कॉम्प्लिमेंट. हे ए इथं इनपुट आहे. ज्यावेळी शॉर्ट करतो आणि नॅन्ड गेटला देतो त्याचं बरोबर काय होतंय इनव्हर्स होत आहे. सो लक्षात घ्या हे नॉट गेट आहे थोडक्यात. नॅन्ड गेट पासून नॉट गेट तयार झाला काय. ओके दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ सेइंग दॅट नॅन्ड गेट इज युनिव्हर्सल गेट. हिअर सी आलं इनपुट याला तर सी चा काय झाला सी कॉम्प्लिमेंट. आता एबी कॉम्प्लिमेंट आणि बीसी कॉम्प्लिमेंट हे दोन्ही ऑड गेटला गेले तर त्या दोन्हींची काय झाली इथं बेरीज बरोबर आहे. एबी कॉम्प्लिमेंट प्लस बीसी कॉम्प्लिमेंट ऑड गेटचं फंक्शन. आता एबी प्लस बीसी आणि सी हे एकत्र आले म्हणजे वाय ऍक्च्युली काय आला पाहिजे तुमचा इथं जो लिहिलाय तो बरोबर आहे. पण त्याला फर्दर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं पाहिजे. दिस इज नॉट द मोर ऍक्युरेट आन्सर. ओके इन दिस 3 इन दिस 4 ऍक्च्युली हे आलं बरोबर आहे. ए बी प्लस बीसी कॉम्प्लिमेंट प्लस ए कॉम्प्लिमेंट प्लस सी कॉम्प्लिमेंट. परंतु ए बी कॉम्प्लिमेंट दिस वी कॅन राईट ऍज ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. ए बी कॉम्प्लिमेंट बघा प्रोडक्ट असेल कॉम्प्लिमेंट प्रोडक्टचं कॉम्प्लिमेंट असेल तर तो सेपरेटली तुम्ही ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट लिहू शकता. दिस इज बुलियन इक्वेशनचे रूल आहे ते. पण त्याच्यानुसार हे जर एक्सपांड करून लिहिलं तर कसं लिहिणार y इज इक्वल टू बघा a कॉम्प्लिमेंट प्लस b कॉम्प्लिमेंट प्लस दिस b कॉम्प्लिमेंट प्लस c कॉम्प्लिमेंट प्लस a कॉम्प्लिमेंट प्लस c कॉम्प्लिमेंट. ओके बरोबर आहे. याला एक्सपांड केलं या दोघांना असं लिहिणार आपण. ओके जिथं तुम्हाला a कॉम्प्लिमेंट आणि a कॉम्प्लिमेंट असं दोन वेळा आले फॉर दॅट यू कॅन राईट ओनली सिंगल टाइम b कॉम्प्लिमेंट प्लस b कॉम्प्लिमेंट साठी सिंगल टाइम b आणि सिंगल टाइम c. सो आन्सर b इज मोर ऍक्युरेट. B is more accurate answer here in this problem. या प्रॉब्लेम मध्ये कुठला आन्सर करेक्ट आहे ऑप्शन बी. ओके सो थोडेसे ना बुलियन एक्सप्रेशनचे काही रूल्स आहेत ते आपल्याला फिजिक्स मध्ये इथे दिलेले नाही पण तुम्ही मे बी सीएस मध्ये दिले असतील ते एक्स्ट्रा तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके म्हणजे जर तुमचा सपोज ए कॉम्प्लिमेंट प्लस बी कॉम्प्लिमेंट असेल तर तुम्ही कसं लिहू शकता हा ए बी कॉम्प्लिमेंट लिहू शकतो आपण किंवा ए बी कॉम्प्लिमेंट आणि वर्ड कॉम्प्लिमेंट असा तर त्याचं कसं लिहिणार तुम्ही. ओके सो त्याचे काही रूल्स आहेत ते रूल्स तुम्ही रीड केले पाहिजेत. ते सेपरेटली लिहून ठेवा. इव्हन फिजिक्स मध्ये नसले तरी मॅथ्स मध्ये किंवा तुम्ही म्हटला तसं सीएस मध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये असतील ते रूल्स. त्या रूल्सचा उपयोग करून काही वेळा तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवू शकता किंवा काही असे तुम्हाला हे दिले जातील जसं आता हे दिलं त्याचं बुलियन एक्सप्रेशन फायनली काय असं क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देअर इट इज युजफुल तिथे तुम्हाला ते युजफुल आहे. सो मॉर्निंग वी विल डिस्कस अबाउट ट्रान्झिस्टर आणि ट्रान्झिस्टर मधला ओके एक इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक एक पार्ट आहे आणि ऍम्प्लिफिकेशनचा एक पार्ट आहे. त्यापैकी मी फक्त ट्रान्झिस्टर जर आता फक्त तुम्हाला एक हे सांगतो की ट्रान्झिस्टरचं ऑपरेशन कसं होत असतं. हाऊ ट्रान्झिस्टर वर्क्स. ओके आणि त्याचे थोडे इनिशियल आपण बघूया की ट्रान्झिस्टर ऍक्च्युली बायसिंग कसं करतात किंवा ट्रान्झिस्टरला कॉन्फिगरेशन म्हणजे आपण बेसिक कॉन्फिगरेशन हाऊ ट्रान्झिस्टर्स आर कनेक्टेड.
in what kind of connection. So there we have three kinds of configuration in which transistor is connected. त्याच्या अगोदर ट्रान्झिस्टरचं वर्किंग कॉन्फिगरेशनच पहिला बघूया आपण. कॉन्फिगरेशन मध्ये तीन लक्षात घ्या. कॉमन इमिटर विच इज वाइडली यूज. कॉमन इमिटर शॉर्ट मध्ये आपण सीई असं लिहितो. कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन आणि कॉमन collector configuration. So these are the three ways in which a transistor, that is bias, or that transistor is configured. Configured म्हणजे how it is connected. That is the thing we have. So कुठलाही तुम्ही ट्रान्झिस्टर घेतला तर त्याचे तीन मुख्य प्रकारे तो आपण काय करतो, कनेक्ट करतो. आता सपोज हा एक एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे, मानून चला हा काय एक एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. म्हणजे आउटसाइड मी दाखवलंय, बेस इमिटर मध्ये मी आउटसाइड मध्ये बाहेरच्या बाजूला एरो दाखवलाय. म्हणजे हा एक कॉमन इमिट, हा काय तुमचा एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. आता कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय, सपोज ओके याचं जे इनपुट आहे आणि याचं अक्रॉस जे मी आउटपुट घेणार. सो हा जो इमिटर आहे, इफ दिस इमिटर इज कॉमन टू इनपुट ऍज वेल एज टू द आउटपुट. इथं आउटपुट घेणार आहे मी, या आउटपुटच्या अक्रॉस, आणि जिथे इनपुट लावणार आहे त्या इनपुटच्या अक्रॉस इमिटर हा जो आहे तो तुमचा कॉमन आहे. इमिटर इज कॉमन टू इनपुट ऍज वेल एज इट इज कॉमन टू आउटपुट. असं असेल, अशा प्रकारे जर ट्रान्झिस्टर कनेक्ट केला असेल तर त्या कनेक्शनला काय म्हणायचं, कॉमन इमिटर. सो शब्दातच अर्थ लक्षात घ्या. कॉमन इमिटर म्हणजे इमिटर इज कॉमन टू इनपुट ऍज वेल एज आउटपुट. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. कॉमन बेस कसा असणार आहे, कॉमन बेस म्हणजे इफ युअर बेस इज कॉमन टू इनपुट ऍज वेल एज टू द आउटपुट. सो इथं आउटपुट आहे, इकडे आउटपुट घेणार आहे सपोज मी, and here we have this is let's suppose input. So if your base is common to input and output, then that is called as common base configuration. त्याला तुम्ही common base configuration असं म्हणू शकता. And if your collector is common, म्हणजे आता सपोज इथे तुमचा इमिटर वर आहे आणि कलेक्टर खाली आहे, आणि इथं तुम्ही इनपुट आणि आउटपुट तुम्ही सपोज कलेक्टर इमिटरच्या अक्रॉस घेतला आणि इनपुट तुम्ही कलेक्टर बेसच्या अक्रॉस दिला, राइट. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. ओके. सो कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर कनेक्शनचे जे कॉन्फिगरेशन आहे, हाऊ वी आर कनेक्टेड, whether we are connected, its emitter is common to emitter is connected to the input output, or base is common to input output, or collector is common to input output. According to that, we have these three kinds of configuration: common emitter, common base, common collector. And remember, out of these three configuration, very widely in number of applications, this transistor is used in common emitter configuration. Okay, mostly or widely, out of all this configuration, we use transistor in common emitter configuration widely. Common emitter configuration मध्ये तो maximum times यूज केला जातो. आता ट्रान्झिस्टरचं फंक्शनिंग जे असतं ते कसं असतं लक्षात घ्या. तर ट्रान्झिस्टर ज्यावेळी तुम्ही काही इनपुट त्याला व्होल्टेज कनेक्ट करता, इनपुट सोर्स त्याला कनेक्ट करता, सपोज युअर हा बेस आहे म्हणून चला, हा इमिटर आहे, NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे, सपोज हा NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर आहे, आणि याचा बेस इमिटर जर आपण फॉरवर्ड बायस केला, बेस इमिटर दॅट वी मेक इट फॉरवर्ड बायस. हा फॉरवर्ड बायस येते बघा, पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलं, बरोबर आहे का. इथं P टाइप आहे, N टाइप आहे. ओके, निगेटिव्ह N टाइपला कनेक्ट केलं या इमिटरला, म्हणजे हा जंक्शन बेस इमिटर जंक्शन काय झाला, फॉरवर्ड बायस झाला. बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस. अँड कलेक्टर इमिटर जंक्शन, दिस यू हॅव टू मेक इट रिव्हर्स बायस. आता रिव्हर्स बायस म्हणजे असं नाहीये की याला आपण निगेटिव्ह एंड कनेक्ट केलं. रिव्हर्स बायस म्हणजे कंपेअर्ड टू पोटेन्शियल ऍट दिस, द पोटेन्शियल ऍट एन इज लेस. पोटेन्शियल इथं कमी आहे, म्हणजे मी आता लहान पॅटर्न दाखवतो. Let me show only a single cell. Here are multiple cells, there are number of cells I show. Okay, so this is the reverse bias we have. Collector base junction, collector base हे reverse bias आहे, आणि emitter base हे आपण काय केलेलं आहे, forward bias केलेलं आहे. Okay, so actually होते कसं याच्यामध्ये,
हा जो ट्रान्झिस्टर आहे याच्यामध्ये हा बेस लाईटली डोप असतो, इमिटर हा तुमचा हेवीली डोप असतो. हा सपोज NPN ट्रान्झिस्टर आहे, इथे होल्स आहेत म्हणून चला, आणि इथे तुमचे इलेक्ट्रॉन असतात, राईट. कलेक्टर आहे आणि याच्यामध्ये इमिटर मध्ये डोपिंग हेवीली डोपिंग असते. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कॅरियर्स आर मोर इन नंबर प्रेझेंट इन दिस इमिटर. इमिटर मध्ये यांची संख्या जास्त असते हेवीली डोप असल्यामुळे. सो व्हेन यू मेक दिस जंक्शन एज अ फॉरवर्ड बायस, एका ठराविक जे बॅरियर पोटेन्शियल असते त्याच्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज दिलं तर ऑफकोर्स हे इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, दे ऍक्च्युअली पास थ्रू दिस बेस. लक्षात घ्या, इमिटर मधले हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बिकॉज ऑफ दॅट a current that is generated, these electrons are now going to pass cross that barrier. Few of them are combined with this holes of that base, so they form some base current, and remaining all that goes in collector. Okay, so basically याच्यावरून आपण एक इक्वेशन लिहू शकतो, that is current that is generated in emitter, बरोबर आहे, IE, and that is out of that some current that is okay formed in base, and remaining all current actually that goes in collector, म्हणजे remaining all charges as they travel in collector. कळलं? So this is very important equation. या इक्वेशनच्या आधारावरच लक्षात घ्या तुमचं जो ट्रान्झिस्टरचं फंक्शनिंग असते, that is actually work or that is basically work based on this relation. So you should understand this. Emitter is the one which generate the current. Okay, as emitter base junction is forward bias, electrons are recombined with few holes of base, form very small base current. म्हणजे जर हा 100% असेल 100 असेल तर त्यातला एक 5% भाग चार्जेस याच्यामध्ये फॉर्म करतात करंट, राहिलेला 95% कुठे जातो, कलेक्टर मध्ये जातो. ओके, सो दिस इज द ऍक्च्युअली फंक्शन और वर्किंग ऑफ ट्रान्झिस्टर वी हॅव. आणि या ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण जो करंट गेन असतो तो डिफाइन करतो. लक्षात घ्या, वी डिफाइन हियर टू काइंड्स ऑफ करंट गेन फॅक्टर्स. ओके, वन इज that is beta, which we write as beta is actually we have beta हा काय असतो तुमचा, it is a current gain in okay, which kind of configuration we have, this is in when your base common base configuration, and there is another we have current gain of transistor, current gain in transistor, that is represented by alpha, which is we have in common emitter configuration. Okay, so what they mean, these are what we have, these are the ratio of beta and alpha, these are the ratio of beta is actually we have, that is the ratio, alpha is the ratio, common emitter घेतलं ना मी, common emitter म्हणजे IC upon IE आहे हा. ओके, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मधला इमिटर आहे, कॉमन बेस असेल आणि हा कॉमन इमिटर. कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन देयर वी हॅव, दॅट इज IC upon IE. तर आप चेक करा, फक्त ड्रॉप चेक करा. बीटा and alpha, these are what we have. Current gain in common emitter configuration is beta, which is nothing but ratio of collector current to the base current, and current gain in transistor with common base configuration, that is alpha, which is IC upon IE. Okay, हा फॉर्म्युला पहिला आणि हे दोन करंट गेनचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. याच्यामध्ये परत तुम्हाला अल्फा आणि बीटा मधलं रिलेशन वगैरे विचारलं जाऊ शकतं. आता तुम्ही जर फॉर्म्युलाकडे बघितलं तरी बऱ्याचशा गोष्टी कळतात. बीटा IC अपॉन IB आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलं, IB लार्ज असतो, IC कंपॅरेटिव्हली खूप लार्ज असतो. म्हणजे दिस रेशियो इज ऑलवेज वी हॅव ग्रेटर दॅन फ्यू हंड्रेड्स, और वी कॅन से ग्रेटर दॅन 50 और 100 वगैरे असा येतो हा रेशियो. आणि इथं जर बघितलं तर IE डेफिनेटली हाच निर्माता आहे, IE करंटचा म्हणजे सर्वात जास्त हाच आहे.
आयसी पेक्षा पण तो जास्त असणार, म्हणजे हा रेशो डेफिनेटली काय असणार आहे, लेस दॅन 1 असणार. ओके, लेस दॅन 1. आता तुम्हाला काही वेळा रिलेशन डिराइव्ह करायला सांगतात, रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा, रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा अँड बीटा. हाऊ डू वी फाइंड दॅट रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा? 2 मार्क वगैरे डिराइव्ह करायला सांगतात. So we know that we have transistor equation, current equation, that is I is equal to IB plus IC. If I divide by IC throughout to this equation, what I get? IE upon IC is equal to IB upon IC plus 1. बरोबर? If I divide that equation by IC throughout, I'll get this. Now by definition of current gain, IE upon IC, you see, IC upon I is alpha we have. So IE upon IC is, we can write 1 upon alpha, right? उलटा आहे ना त्याच्यात, 1 upon alpha. IB upon IC, याच्यासाठी काय लिहिणार मी, 1 upon beta plus 1. So this 1 upon alpha is equal to, we get 1 plus beta upon beta. If I take inverse on both sides, so alpha would be beta upon 1 plus beta. किंवा असं पण लिहू शकता तुम्ही, हे सिम्प्लिफाय केलं 1 अपॉन बीटा प्लस काय होतं ना हे इथं, याच्यावरून मी असं पण लिहू शकतो, 1 इकडे आणलं, 1 मायनस अल्फा अपॉन अल्फा इज 1 अपॉन बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. ओके, बरोबर. सो बीटा अँड अल्फा, okay, their interrelation we can write as alpha is beta upon 1 plus beta, or beta is alpha upon 1 minus alpha. Okay, so these are what we have, the values of current gain in current, okay, in 2 different kinds of configuration of that transistor, common emitter and common base, आणि त्यांच्यामध्ये हे रिलेशन आहे. ओके, हे 2 मार्कला वगैरे विचारलं जाऊ शकतं, तो ते रिलेशन लक्षात ठेवा. सो उद्या फक्त आता मग 2 पॉइंट राहिले, ते बघूया आपण, इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्झिस्टर आणि ट्रान्झिस्टर ऍज अँप्लिफायर, हा टॉपिक संपतो. त्याच्यानंतर मग आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक स्टार्ट करू.